Hello everyone, welcome to the monthly seminar hosted by Kita and Louis Breeze Boys. 안녕하세요. 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 저희 이번 세미나는 키타에서 진행하는 9월 정기 세미나이고요. 오늘은 루이스 브리스 보이스 로펌이 공동으로 진행하게 되었습니다. 저희 로펌에 대해서 먼저 간략하게 설명을 드리자면 전칭은 루이스 브리스 보이스 비스가드 스미스이고 1979년에 설립되어서 미국 전역에서 풀 서비스를 제공하는 로펌입니다. 현재 1,500명 이상의 변호사가 소속되어 있고 30개 주와 콜롬비아 디스트릭트에서 55개의 오피스를 가지고 있습니다. 저희 오늘 정기 세미나는 캘리포니아 노동법에 대해서 주로 문제가 되는 이슈들을 점검해 볼 예정입니다. 시작하기에 앞서 먼저 제 소개를 드리자면 저는 현재 루이스 브리스 보이스 로펌에서 비지팅 로이어이자 한국 법무법 및 화우 소속의 변호사 송찬미라고 합니다. 제 주 전공은 사실 자본시장 금융, 사모투자 M&A 쪽인데요. 오늘은 이제 루이스 브리스 보이스 일원으로서 노동법 세미나를 호스팅하게 되었습니다. 다음으로는 오늘 주인공인 발표자들을 소개해드리겠습니다. 먼저 율라전 변호사님이신데요. 저희 로펌 로스앤젤레스 사무소에서 노동 및 고용법 프랙티스 그룹에 재직 중이십니다. 차별, 직장 내 괴롭힘, 보복, 부당해고 등 노동 분쟁과 관련된 다양한 소송 사건을 처리하고 계시고 다양한 한국계 기업과 함께 일하신 경험이 있습니다. 그리고 다음은 셀렌신 변호사님이신데요. 마찬가지로 저희 LA 오피스에 계시고 노동 및 고용법 프랙티스 그룹에 재직 중이십니다. 주로 집단소송, 파가 청구, 임금 및 근로시간 분쟁 등 노동법 전반에 대해서 자문과 소송 대리 이런 업무들을 처리해주고 계시고 그리고 변호사님은 캘리포니아에서 변호사 생활을 하시기 전에 한국 기업 법무팀에서 근무하면서 외부 변호사와 협력해서 법정 문제도 처리하고 중재 등 이런 다양한 업무를 처리하신 경험도 있습니다. 그렇다면 저희 이제 먼저 율라 변호사님을 모시고 캘리포니아 노동법 전반에 대한 설명을 들어보도록 하겠습니다. 율라 변호사님은 영어로 발표를 진행하실 것인데 제가 이해를 돕기 위해서 핵심 내용을 잠깐 한국어로 요약 설명해드리는 방식으로 진행하겠습니다. 그리고 혹시 지금 아직 뮤트가 안 되신 분 계시면은 마이크를 뮤트해 주시면 감사하겠습니다. 율라, please go ahead. Good morning, everyone. Thank you for the opportunity to speak before you and for just taking the time to join us this morning. As you can see in our presentation, I would like to just start off with a general overview of what we will be discussing today. We're going to talk generally about the most important and pertinent employment laws in California that all employers should be aware of. I will take a portion of it and then my colleague Celine will come after me. We will just jump right into it. Why is California employment law important? Why should you care? California is unique. That's the least I can say. It is not like Korea. It is not like any other state like Nevada or Texas. It is essentially like its own country. California is very employee friendly. There are thousands of lawsuits filed every day, and among those, employment cases are one of the most common. Employment lawsuits are also on the rise. In these lawsuits, it's very difficult for employers to win. You cannot assume that you are immune or safe from these lawsuits. At some point, every employer will likely get sued. There is no circumstance that any employer can do everything perfectly. And with that said, in this context, it's very important to have legal counsel to help you navigate these ongoing issues. Employment law is changing constantly. So it's important to be equipped with the correct knowledge, resources, handbooks, policies, and access to accurate information and legal advice. As it shows here, there are two main topics that we're going to focus on, like two main buckets. There are equal employment opportunity laws like discrimination, harassment, retaliation. I will be covering that portion, and then my colleague will be covering the wage and hour laws. 이제 요약해 보자면 아시다시피 미국은 주마다 각
각자 법 체계가 구성되어 있고 노동법도 마찬가지입니다. 캘리포니아는 50개 중에서도 특히 노동자 보호에 힘쓰는 주에 해당하는데 그래서 노동 관련 분쟁이 언제든지 일어날 수 있고 고용주 입장에서는 아무리 사전에 컴플라이언스에 신경을 쓰시더라도 분쟁이 일단 발생을 하면 방어하기가 상당히 힘들다는 점을 늘 염두에 두셔야 합니다. 오늘은 첫 번째로 평등고용 기회에 관한 내용, 즉 직장 내 차별, 직장 내 괴롭힘, 보복 조치 이런 것에 관한 사항과 두 번째로는 임금 및 근로시간에 관한 사항을 위주로 설명드리겠습니다. Okay, a quick thing that I would like to cover briefly. Within California employment context, please just be aware that as a state within the United States, there are federal laws that apply from the federal government and to the whole nation, and then there are state laws that are specific to California, and it could even trickle down to local laws or agency laws such as LA County, LA City. And so it's important to be aware that there are differences. And just quick examples, if you are an employer in the transportation industry, there's a higher chance that you'll need to comply with federal law. On the other hand, if you're an employer in the hospitality industry, you may not need to worry as much about federal laws, but perhaps you'll be subject to additional local or county laws. So the main takeaway is the rules may change for employees in one state versus another, especially if you have a business that operates all throughout the United States. This is why it's difficult to conduct business in California without the help of an attorney. 네, 여기서는 노동법 관련해서 컴플라이언스가 얼마나 힘든지 설명을 드렸는데요. 예를 들어 미국은 주마다 각자 법 체계가 있는 와중에 공통으로 적용되는 연방법이 있을 수도 있고 미국 전역에 적용이 되거나 또는 하나의 주, 하나의 카운티, 하나의 시티에만 적용되는 행정기관의 에이전트의 규칙이 또 따로 있을 수도 있고 그리고 산업별로 적용되는 법규의 범위나 내용이 다를 수 있고 또 우리 회사는 캘리포니아 법인이지만 다른 주에서 상주하는 직원이 있으면 또 적용되는 법규가 다를 수 있습니다. 그리고 한국도 마찬가지지만 근로자 보호라는 목적을 위해서 노동법이 매년 조금씩 개정이 됩니다. 결론적으로는 이와 같이 법 체계가 복잡하기 때문에 컴플라이언스 위해서는 전문가 도움이 필수적이고 우리 회사에, 우리 산업에, 개개의 직원에게 적용되는 법규가 무엇인지 정확히 파악을 하고 핵심은 늘 더 엄격한 내용을 준수해야 된다는 점을 염두에 주실 필요가 있습니다. A quick note about default California law about employee-employer relationships. The employment arrangement in California is at will. This means that either the employer or the employee can terminate or end the employment at any time for any reason, as long as the reason is not for illegal things. For example, the reason cannot be discriminatory, retaliatory, and those are topics that I will further explain as we go. 이건 이제 기본되는 개념 at will employment를 소개해드렸는데 이미 모릅니다. 한국법상 기간의 정함이 없는 근로자랑 유사하다고 보시면 되고 이미 잘 알고 계시겠지만 이게 디폴트 고용 캘리포니아에서는 디폴트 고용 형태이고 위법한 사유가 아닌 한 근로자나 고용주 어느 쪽이든 자유롭게 근로관계를 종료할 수 있습니다. This slide just shows examples of the most pertinent and relevant equal opportunity laws. I won't go through each one right now, but this is just for your reference. I'm going to jump in as we go to the Fair Employment and Housing Act, which we call FEHA, and then we're going to talk a little bit about Title VII, which is a federal law. But this is not an exhaustive list. There are other statutes out there, but this is just for your reference. Okay. Jumping right into the California Fair Employment and Housing Act. This is very important. I think this is one of the most noteworthy California civil rights laws. So it's very important to know what it is, know how it applies, ensure that you're complying, ensure that your employee handbooks and policies reflect this
protection. So as it says here, it protects the right and opportunity to seek, obtain, and hold employment free from discrimination. This means that employers cannot discriminate against any person on the basis of a protected characteristic. And this means you can't discriminate for hiring purposes, firing, compensation, basically any and all terms and privileges of employment. And I'm going to jump ahead and show the list of protected characteristics. I won't go into each one, but common, lawsuits, some of the more common lawsuits that come in are based on race, gender, marital status can be one, but disability is definitely one. Age is definitely a very common claim that comes in. And also why this law is so important is it's basically the main law that people base their claims on when they file lawsuits within California. 첫 번째는 차별 금지에 관한 내용입니다. 내용 자체는 심플하고 한국에도 사실 유사한 규제가 있어서 잘 아실 것이라고 생각합니다. 그런데 한국과 구별되는 것은 미국은 워낙 다인종, 다국적, 그 외에 다양한 사람들이 모여있는 나라이기 때문에 이 차별 금지에 관한 내용이 훨씬 더 흔하게 문제가 되고 또 분쟁이 발생했을 때 근로자들이 피해자로서 청구의 근거로 가장 자주 인용하는 그런 내용에 해당합니다. 그리고 캘리포니아의 경우는 아까 율라 변호사님이 설명하신 피하라는 법이 적용이 되어서 연방법과 비교했을 때 그 적용 범위가 더 넓습니다. 지금 화면 보시는 거는 차별금지 대상이 되는 항목들을 일부 열거해보았습니다. 보시면은 주로 뭐 성별, 결혼 여부, 종교, 장애 여부 이런 것들이 문제가 됩니다. One other thing on this slide that I wanted to mention is there is a lawsuit a few years ago against a large Korean company. It was in the state of Georgia, so it was not California. But basically, the African-American employee sued the company, saying that she was discriminated against based on her African-American race because of her hairstyle. She had dreadlocks, which is typical not typical of, but it's representative of a person's race. That's often what it's affiliated with. And the case went to trial. The jury awarded her $800,000, which is definitely a lot of money, but trust me, if this were in California and the same evidence was presented before a very liberal jury, and there were memos internally that talked about, like certain employees shouldn't have certain hairstyles when they're working in the workplace, if that information was brought before a California jury, I almost guarantee that the reward would be possibly in the millions, not 800,000. So this is important. Got to be careful. Moving on to sexual harassment. This may sound familiar to you. Statistically, sexual harassment complaints are one of the most common types of claims that are brought against employers. This is likely to continue to happen. This is an upward trend that will probably not go away. There is considerable attention in the courts, in the media, in the legislature, and these cases are often complicated. They are very he said, she said. The evidence is difficult to assess one way or another. It's also very emotional a lot of times. So all this to say it's not an easy topic. But it's also, all the more reason why it's important to know how to handle these cases, the best way to handle them, and just ensuring that your workplace has the proper policies. It's just important to devote a lot of serious attention to this area. And there may be some differences in culture and social standards, but I'll continue to share some more information to help how to best handle making sure you have the right policies and how to best address sexual harassment claims. 이제 피바에 따른 섹슈얼 허라스먼트에는 흔히 아시는 성희롱을 포함해서 성별, 임신, 출산, 의학적 상태에 관한 괴롭힘이 모두 포함됩니다. 지금 이제
화면에 보시는 퀵 프로포는 간단히 말해서 원하지 않는 성적 요구가 채용이나 승진과 같은 고용의 조건이 되는 경우를 의미하고요. Hostile Work Environment Harassment는 저희가 이제 흔히 아는 직장 내 성희롱처럼 직장 내에서 원하지 않는 성적 접촉이나 행동이 업무 환경에 영향을 미치는 그런 경우를 뜻합니다. 이제 한국보다는 범위가 훨씬 넓고 그리고 더 엄격하게 적용되는다는 점을 염두에 두셔야 되고 이 섹슈얼 허러스먼트 부분은 사실 외국계 기업을 대상으로 이제 세미나를 할 때 항상 강조해서 설명드리는 내용인데요. 아까도 언급드렸듯이 미국은 다양한 문화 배경을 가진 사람들이 모여서 일하는 곳이고 문화마다 사람마다 이제 그 사회적 분위기마다 원하지 않는 성적 접촉의 기준이 매우 다를 수 있기 때문에 늘 조심해야 할 필요가 있습니다. 그리고 이게 항상 문제가 되는 이슈이고 고용주 입장에서 방어하기가 가장 어려운 타입의 분쟁으로 취급이 돼서 이 이슈가 발생하면 문제가 되는 게 사회적 무리를 이유로 부정적인 언론 노출이 굉장히 많이 됩니다. 그래서 늘 염두에 두실 필요가 있겠습니다. Quick thing I saw in the chat about questions. We're going to try to reserve time towards the end, and we welcome questions through email as well. But we're going to go through this, and then we're happy to address any questions you may have. 질문이 있으시면 일단 저희 채팅창에 남겨주시면 저희가 마지막에 Q&A 시간에 모아서 한꺼번에 대답을 드릴 수 있도록 하겠습니다. Quick other things about sexual harassment before we move on. As my colleague had mentioned, when it comes to quid pro quo harassment, employers are strictly liable when it comes to supervisors and their agents. And so it's that much more important to ensure that there's proper training of supervisors as well as all the employees. You must have written policies prohibiting unlawful harassment, and you need to have effective training programs. And there are certain requirements for these training programs. One quick thing, if you have, for example, employees where 10% or more of the employees speak a language other than English, for example, Korean, you need to have these policies translated in that language in Korean. And then with respect to training, employers with 5 or more employees must provide sexual harassment training and education every 2 years. And then there are other specifics that we will have provided here. And then I'm going to move on to retaliation after. 다음으로 이제 고용주는 아까 말씀드린 퀵 프로포 허러스먼트의 경우에는 슈퍼바이저 지위에 있는 감독자 지위에 있는 자가 하는 행위에 대해서는 책임을 엄격하게 진다는 내용을 설명을 드렸고, 그리고 고용주 입장에서 이 섹슈얼 허러스먼트를 방지하기 위해서 취해야 되는 캘리포니아 법에 따른 절차들을 상세하게 설명드렸습니다. 그 중에서도 이제 외국계 기업으로 유념해야 되는 것은 영어가 아닌 언어를 사용하는 직원이 10% 이상인 경우에는 그 해당 언어로 고용주가 섹슈얼 허러스먼트 관련 정책을 번역해서 준비할 필요가 있다는 것입니다. 이게 한국어가 당연히 될 수도 있지만 캘리포니아 특성상 스페인어를 구비할 필요가 있을 수도 있고 이 직원의 비율을 늘 확인을 하셔야 됩니다. 참고로 이 세미나가 끝나면 저희가 PPT를 참석자분들께 보내드릴 예정인데요. 구체적인 절차를 오늘 이 자리에서 정확하게 이제 인지를 못하셨더라도 사후에 PPT 참고하셔도 좋고 저희 루이스 브리스 보이스 로펌에 문의를 주시면 언제든지 자문해드리겠습니다. Okay, quickly going over retaliation. This is another employee protective law. So FEHA protects employees who complain about any unlawful activity or participate in investigations from being retaliated against. And there are certain statutes that protect employees as listed here. A major takeaway, some protected activity examples. So if you have an employee who reports wage and hour violations or reports about something related to equal pay based on gender, or they complain about harassment or discrimination, those are protected activities. You cannot change the terms of their conditions or retaliate against them in any way because they complained or reported these certain things. That is illegal. You're not allowed to do that. And I think some major examples that may come up
is, let's say, for example, that you have an employee who is pregnant, she notifies you, she goes on protected leave because of, she goes on protected maternity leave, and then because she goes on protected leave, you cannot fire her for being on protected leave. That would be retaliation. Another example is an employee files for a workers' compensation claim because they got injured on the job. And if an employer fires that employee for filing the workers' compensation claim, that is retaliation. So those are just some examples of actions to be aware of as employers. 다음은 보복 조치에 관한 내용입니다. 이 대체적인 내용은 직원에게 보복 조치로서 불리한 고용 조치, 인사 조치를 해서는 안 된다는 심플한 내용이긴 한데요. 주로 케이스 바이 케이스로 구체적인 사실관계에 따라서 보복 조치인지 여부를 판단하게 됩니다. 율라 변호사님이 드신 예시처럼 휴직 후 복직한 직원이나 산재 처리를 신청한 직원에게 적법한 사유가 발생해서 해고를 해야 되는 경우, 얼마만큼의 기간을 두고 해고를 해야 되는가, 이런 경우에 있어서 And the room next door. These three rooms here. 오케이. 저 혹시 아직 마이크 뮤트 안 되신 분이 계시면은 뮤트를 부탁드리겠습니다. 계속 하자면 아까 이제 해고를 해야 되는 상황에서 법적으로 딱 정해놓은 기간이 있는 것은 아니고 이제 사실관계를 면밀하게 파악할 필요가 있다는 겁니다. 근데 뭐 일주일은 당연히 문제가 될 소지가 아주 높을 것이고 그보다는 6개월이 더 합리적이겠죠. 근데 여기서는 직원의 근무 형태, 적법한 해고 사유가 있는지, 얼마나 효율적으로 서로 커뮤니케이션을 하였는지 이런 다양한 요소들이 이거에 관한 증빙을 또 준비해 놓으실 필요가 있습니다. I'm moving on to protected leave, which I had touched upon earlier. The PowerPoint here shows details about California law, federal law. These are not the only statutes that may apply to each employer, but these are some of the main examples that are important for you to know about. The main difference between California and federal is that there are certain eligibility requirements for an employee. For example, how long they worked for that employer for a certain period of time. But the main thing about protected leave is that employee's job is protected while they're on that leave. They cannot be terminated or retaliated against for taking that leave. 네, 여기서는 보호되는 휴가 휴직에 관한 내용이 설명드렸습니다. 여기서 말하는 보호란 휴가 휴직을 했다는 이유로 해고 등의 보복 조치를 당하지 않는다는 것을 의미합니다. 그리고 잠시만요. 이제 율라 변호사님께서 캘리포니아 가족관리법과 연방 이제 가족 및 의료휴가법 두 가지 법률을 말씀드렸는데요. 특히 임신, 출산 관련된 장애에 관한 내용이 상당히 차이가 있습니다. 따라서 이런 정책을 정하시기에 앞서 어느 법에 적용을 받는지는 확인하실 필요가 있습니다. Moving forward with California paid sick leave, a quick segment here on this. What is listed here where employers are to provide and allow employees to use at least 40 hours or 5 days, whichever is more, of paid sick leave per year. This is the newest, most updated law. So I encourage you to make sure that your policies reflect this. It's also important to pay attention to local ordinances because certain local ordinances, for example, LA City, they may have more specific paid sick leave requirements that each employer needs to abide by. Yes. 네, 여기서는 캘리포니아 법에 따른 유급 병가에 대해서 설명을 드렸습니다. 캘리포니아 주법과 현지 행정기관의 규칙 내용이 다른 경우는 아까 말씀드린 대로 더 엄격한 내용을 적용해야 된다는 점을 유의하실 필요가 있습니다. 지금 슬라이드에 나와 있는 내용은 LA 시티에 적용되는 내용인데요. 따라서 LA 카운티지만 LA 시티가 아닌 지역, 예를 들어 롱비치, 파사디나, 토렌스 이제 주로 소재하시는 지역이거나 아니면 다른 카운티, 오렌지 카운티 내에서도 얼바인, 플러튼 등 구체적으로 어디 소재하시는지에 따라서 어떤 노동법 내용이 우리 회사에 적용되는 것인가 이것을 확인하실 필요가 있습니다. A quick thing on workers' compensation, you
already may be familiar with this, but as a friendly reminder, it's a state mandated insurance program that provides benefits to employees who suffer injuries or illnesses related to their work. And it covers their medical expenses and lost wages. Just as another friendly reminder, and to tie it back to what we had previously discussed, employees cannot be retaliated against for filing any workers' compensation claim. 네, 잘 아시는 산업재해 보상금, 산재보험에 관한 내용이고요. 이미 다 가입되어 계시죠? 이거는 의무보험이라는 점 유의하시기 바랍니다. And then this is a more recent statute that is specific to California. It's a workplace violence prevention plan. Effective July 1 of this year, nearly every California employer must have a comprehensive workplace violence prevention plan. They must assess and resolve workplace violence hazards. They must train their employees related to this. And in the slide, as you can see, there's a specific link that is kind of a fact sheet, and it provides some more specifics about how to comply with this best. 이거는 올해 7월 1일부터 시행된 아주 새로운 내용인데요. 물자는 캘리포니아 고용주는 직장 내 폭력 예방 계획을 세워야 한다는 것입니다. 여기서 말하는 폭력이란 직장에서 발생할 수 있는 신체적 폭력, 위협, 괴롭힘 등을 다 포함하고 직원의 안전을 위협하는 모든 행동이 포함됩니다. 이제 여기까지가 캘리포니아 노동법 전반, 특히 차별금지, 섹슈얼 허러스먼트 등에 대해서 강조해서 설명을 드렸습니다. 땡큐, 변호사님. 다음으로는 셀렌 변호사님께서 주로 임금과 근로시간에 대해서 문제되는 사안을 설명드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 셀린이고요. 오늘 우선 이렇게 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 앞서 율라 변호사와 찬미 변호사가 함께 노동법에서 가장 어렵다고 하는 파트들 거의 다 잘 커버하신 것 같고요. 이제부터 저랑은 단순하지만 손이 많이 가는 법들과 함께 관련 클레임들에 대해서 개괄적으로 알아보는 시간 갖겠습니다. 기업들이 자주 직면하는 웨이지 앤 아워라는 클레임들이 있어요. 단순히 임금과 근로시간 문제에서 그치는 부분은 아니고요. 지금 제가 프레젠테이션에 나열해 놓은 모든 클레임들이 보통 소장을 받으시면 첫 장에 컴플레인트에 세트로 다 보실 수 있는 그런 클레임이라고 생각하시면 됩니다. 아마 익숙하신 클레임들일 거라고 저는 생각이 들어요. 한국에서도 최저임금, 오버타임 임금 들은 자주 볼 수 있는 클레임이라고 생각을 하고요. 그리고 캘리포니아에서 특별히 식사 시간이나 휴식 시간 그리고 임금 명세서에 대한 되게 고용주들에게 기대치가 높은 엄격한 법들을 가지고 있기 때문에 한번 확인을 하시고 그리고 혹시 매번 거의 매해 새로 제정되거나 개정되는 현행법들을 확인하실 필요가 있습니다. 캘리포니아는 거의 매해 많은 법들이 개정되고요. 또 사용하고 계신 핸드북이나 펄리시 규정 검토해 보시고 업투데이트 될 수 있도록 점검하시는 기회 가지시면 좋겠습니다. 그러면 최저임금부터 시작을 하겠습니다. 캘리포니아 주 최저임금은 매년 1월 1일에 변경됩니다. 그리고 LA 시티나 LA 카운티, 산타모니카 등과 같은 지역 조례로 최저임금에 대한 법을 별도로 규정하고 있는 지역들이 있습니다. 물론 캘리포니아 주 최저임금보다 더 높은 금액이고요. 이런 지역 조례를 가지고 있는 법들은 매년 7월 1일에 변경이 되기 때문에 항상 체크하셔서 최저임금 이상으로 급여를 지급하실 수 있도록 확인하시고요. 그리고 회사 주소나 직원이 근무하는 장소에 따라서 어떤 법이 적용되는지도 반드시 확인하셔야 됩니다. 고용주의 고의가 아니더라도 최저임금을 지급하지 않는 경우에는 체불임금하고 최저임금이 미지급된 금액과 동일한 금액으로 벌금을 지불해야 되는 상황이 더블이죠. 직면할 수 있습니다. 그리고 파가 클레임이나 클래스 액션 집단 소송이 들어오면 배상해야 되는 금액이 매우 커지기 때문에 늘 확인하시고 점검하셔야 되는 부분이고요. 최저임금은 보통 최저임금보다 미달한
그보다 더 적은 금액을 지급을 해서 클레임이 들어온다기보다 보통 케이스들은 애프터 클락 근무를 했는데 그 시간에 대해서 급여를 지급하지 않았다거나 아니면 non productive 타임이 있었는데 일을 하지 않았다고 생각하고 그 부분을 지급하지 않으셨거나 아니면 타임 프랙티싱에 그 타임 키핑 하시는 프랙티싱 항상 시간을 기록하시죠? 거기에서 라운딩 프랙티스를 하시는 경우가 있어요. 그렇게 시스템을 세팅해 놓으시고 시간을 조금 올리거나 내려서 정각 15분, 30분, 45분 이렇게 이제 위아래로 라운딩 될 수 있게 세팅하시고 그걸 기반으로 급여를 산정하셔가지고 지급하는 경우가 있으신데요. 이럴 경우에 이제 발생하는 미지급된 급여에 대한 클레임이고요. 이 부분은 거의 보통 같이 체불임금 클레임과 같이 들어오기 때문에 항상 유의하셔서 확인하셔야 될 것 같습니다. 그리고 이그젠트 인플로이라고 들어보셨을 거예요. 면제 직원이라고 부르는데요. 이 직원들은 고용주가 초과 근무 수당하고 휴식 시간을 줘야 되는 의미에서 면제를 고용주가 이제 받을 수 있는 직원을 뜻합니다. 아무나 될 수 있는 건 아니고요. 보통 캘리포니아는 기본적으로 모든 직원은 non exempt employee, 면제가 안 되는 직원이라고 기본적으로 생각하는 게 법이에요. 하지만 면제가 될 수 있는 조건을 충족을 하면 이제 면제 직원이라고 불릴 수 있는 거고요. 그 지위를 얻을 수 있는 거고 그 테스트는 셀러리 테스트하고 듀티 테스트가 있습니다. 제가 여기서는 최저임금에 대해서 말씀드리는 거기 때문에 셀러리 테스트에 대해서만 말씀을 드리면 캘리포니아 같은 경우에는 캘리포니아 최저임금의 2배로 지급을 하셔야지 셀러리를 지급하셔야지 셀러리 테스트를 통과하실 수 있습니다. 그래서 이번 연도 같은 경우에는 스테이트 최저임금이 16불이기 때문에 올해는 66,560불 이상 지급하셔야 됩니다. 다음 슬라이드로 넘어가면요. 오버타임에 대해서 말씀을 드릴게요. 거의 항상 있는 클레임 중에 하나고요. 캘리포니아의 오버타임 계산 방법이 연방법하고는 조금 달라요. 그래서 좀 주의를 하셔야 되는 게 연방법은 주에 40시간 이상 근무할 때만 추가 근무 수당을 제공합니다. 캘리포니아 같은 경우에는 하루에 8시간 넘게 일한 경우에도 그 시간에 대해서 1.5배 추가 근무 수당을 지급하셔야 되고요. 만약에 하루에 12시간 이상 일을 했으면 그 시간에 대해서는 2배로 급여를 지급하셔야 됩니다. 그리고 캘리포니아는 일주일에 7일을 연속으로 근무하는 걸 원칙적으로 금지하고 있습니다. 특별히 뭐 벌금을 부과하거나 제재를 하거나 뭐 적극적으로 그러진 않는데 우선 법적으로는 금지를 하고 있고요. 직원이 자발적으로 7일 연속해서 근무하고 싶다 해서 7일을 근무할 때는 7번째 되는 날은 8시간까지 처음 근무 시작부터 8시간까지는 1.5배를 지급하셔야 되고요. 그리고 8시간이 지난 시간에 대해서는 수수료를 지급하셔야 합니다. 식사 시간에 대한 클레임입니다. 아마 대부분 참석하신 분들 아실 거지만 직원이 5시간을 추가해서 근무할 때마다 무급으로 30분의 식사 시간을 제공해야 됩니다. 이 식사 시간을 제공할 때는 굉장히 중요한 3가지 기본 요건이 있습니다. 식사 시간에는 직원이 근무, 업무, 의무에서 모두 자유로워야 돼요. 벗어나야 되고 방해를 받으면 안 됩니다. 그리고 회사 건물을 떠나는 것도 허용해야 됩니다. 30분밖에 안 되는데 어디를 가냐 이렇게 하시면 안 되고요. 30분은 완전히 자유시간으로 준비를 해주셔야 되고요. 그리고 첫 번째 식사 시간은 근무를 시작한 시간부터 5시간 이내에 제공이 돼야 됩니다. 예를 들어서 직원이 8시에 근무를 시작했다면 9시, 10시, 11시, 12시, 1시, 1시 전에 직원이 식사 시간을 시작할 수 있게 하셔야 되고 식사 시간이 이것보다 늦게 되면 5시간 이후에 되면 그건 법 위반입니다. 그리고 식사 시간은 30분 이상이어야 됩니다. 최소 30분의 무급 시간을 제공을 해야 되고 28분, 29분 다 법 위반입니다.
그리고 반드시 가장 중요한 건 직원이 식사 시간을 가질 때, 시작할 때, 그리고 끝날 때 클락인, 클락아웃을 해야 된다는 것인데요. 이거는 단순히 식사 시간을 확인하는 차원, 뭐 급여를 지급하는 차원이 아니라 고용주가 식사 시간 기록을 유지해야 되는 의무가 있습니다. 그래서 만약에 시간 기록이 없으면 법원은 식사 시간법에 위반이 있다고 가정을 반박할 수 있는 가정을 하는 게 캘리포니아 법이기 때문에, 그리고 위반 시에는 그 직원의 한 시간에 해당되는 급여가 벌금으로 부과되기 때문에 이 부분은 유의하시면 좋겠고요. 더 중요한 거 이제 말씀드릴 건데, 밀 피리어드 웨이버가 있어요. 식사 시간을 면제할 수 있는 경우가 있습니다. 조건이 있는데, 저는 쌍방 서면 동의하에 식사 시간을 면제하기로 했을 때만 가능하고요. 근로자가 6시간 미만으로 근무하는 경우, 자, 5시간 이상으로 초과해서 근무를 할 때 식사 시간 30분을 줘야 되죠. 근데 직원이 뭐 하루에 5시간 한 30분, 5시간 40분만 근무를 해요, 항상. 그러면 직원 같은 경우에는 식사 안 하고 그냥 스트레이트로 일을 하고 빨리 퇴근하고 싶다, 이런 직원들이 있거든요. 그럴 경우에는 6시간을 초과하지 않는다면 직원하고 서면 동의하에 첫 번째 식사 시간 30분을 면제하는 계약서를 작성하실 수 있고요. 또 두 번째 식사 시간은 이제 10시간을 초과해서 근무할 때 생기겠죠. 이때는 직원이 12시간 미만 근무할 시 두 번째 식사 시간을 면제를 받을 수 있는데, 이때는 첫 번째 식사 시간을 반드시 적법하게 가진 경우에만 가능합니다. 그래서 이 부분 기억해 두시고 필요하시면 준비하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 밀 프리미엄에 대해서 말씀을 드릴게요. 이제 밀 프리미엄은 제가 아까 말씀드린 식사 시간 법을 위반했을 때 페널티가 1시간에 해당하는 급여라고 말씀을 드렸는데, 이제 이게 단순히 페널티라기보다 나중에는 이제 페널티가 되지만 페널티가 되기 전에 저희가 이걸 급여로 지급을 함으로써 나중에 이제 클레임은 들어올 수 있어요. 직원은 무조건 클레임은 할 수 있으니까. 하지만 그 클레임에 대해서 우리는 잘못이 없다, 책임이 없다, 우리 다 프리미엄으로 제공을 했기 때문에 이 주장은 유효하지 않다, 이렇게 주장할 수 있는 경우를 만들 수가 있는데요. 밀 프리미엄은 페널티와 같은 가격, 하루에 식사 시간 위반이 있었을 때 1시간에 대한 그 직원의 급여를 페이하시면 그 벌금 부과에서 벗어나실 수 있는 거고요. 이거는 어떻게 페이를 하시면 되냐면, 그 해당하는 급여 기간 페이 피리드에 얼마나 많은 식사 시간 위반이 있는지 확인을 하시고 그 금액을 산정을 하셔가지고 지급하시고, 그리고 급여 명세서에 반드시 별도의 항목으로 밀 프리미엄 해서 뭐 몇 번이고 금액이 얼마였다, 이걸 기재를 하셔야지 유의미하게 사용하실 수 있습니다. 다음은 휴식 시간입니다. 휴식 시간은 보시다시피 제가 테이블로 보시기 편하게 드렸는데요. 4시간마다 10분의 유급 휴식 시간이에요. 그래서 이렇게 제공을 하시면 되고요. 이 규정이 지켜지지 않으면 식사 시간하고 마찬가지로 1시간에 해당하는 직원의 급여가 벌금으로 부과됩니다. 또 마찬가지로 밀 프리미엄처럼 먼저 레스트 브레이크 프리미엄을 제공을 하시면 지급을 하시면 아까 말씀드린 것과 마찬가지로 벌금을 부과받는 거에서 면제를 받을 수 있으신데, 휴식 시간 같은 경우에는 타임 기록을 키핑하실 의무가 없어요. 그리고 저희가 보내드리지도 않습니다. 왜냐하면 잘못 시간을 모두 키핑을 했는데 잘못됐을 경우에 거기서는 이제 저희가 벗어날 수 없는 증거가 생기는 거기 때문에 이제 의무가 없기 때문에 저희는 이제 키핑을 하지 말라고 말씀을 드리고요. 다만 저희가 나중에 만약에 소송이 들어오면 그 부분은 저희가 증명할 수 있어야 됩니다. 항상 10분씩 가졌다, 4시간마다 할 수는 있어야 되고요. 그리고 한 가지 제가 최근에 본 케이스에서
빵을 만드는 회사였는데 여기에서 있었던 문제 중에 하나가 휴식 시간 10분, 10분을 더해가지고 이제 일의 효율을 높이기 위해서 더해가지고 20분을 한 번에 줘버리고 또 식사 시간은 뭐 30분 별도로 주고 이런 식으로 운영을 하시거나 아니면 식사 시간 30분, 휴식 시간 10분, 10분 다 합쳐서 50분을 한 번에 줘버리고 나머지 시간은 계속 일할 수 있게 하시거나 이렇게 이제 업무의 효율 차원에서 스케줄을 하시는 경우가 있는데 다 위반이고요. 그 휴식 시간하고 점심 시간, 식사 시간 또 다른 두 번째 뭐 휴식 시간이 있다면 휴식 시간 모두 별도로 제공하셔야 됩니다. 아주 특수한 경우에만 붙여서 휴식 시간 두 개를 붙여가지고 제공할 수 있고요. 거의 해당이 안 된다고 보시면 됩니다. 다음은 임금 명세서에 대한 내용인데요. 저는 한국에서 일할 때 임금 명세서를 거의 확인 안 했던 것 같아요. 항상 똑같은 금액이 이제 은행 계좌로 들어오죠. 그리고 뭐 성과급이 있거나 보너스가 있을 때만 확인을 했던 것 같은데요. 여기서는 임금 명세서가 급여 명세서 굉장히 크리티컬합니다. 캘리포니아에서는 특별히 그 아이테마이즈드라고 하는데 항목별로 직원이 얼마나 많이 우선 금액을 벌었고 그로스 페이가 얼마고 거기에서 그게 왜 그렇게 되는지 계산 그리고 만약에 뭐 텍스 디덕터블 텍스에서 공제 항목이 있다면 어떻게 빠졌는지 얼마나 그 금액이 빠졌는지 왜 페이해야 되는지 그 모든 내용을 다 쓰고 그리고 내일 페이를 쓰면서 체크해드려서 얼마가 실제로 받는 돈이 얼마인지까지 다 포함해서 직원이 이해할 수 있도록 제공을 해야 된다고 이제 캘리포니아 법에서는 규정을 하고 있고요. 제가 여기 나열해 놓은 것들이 모두 웨이지 스테이먼트에 들어가야 되는 내용입니다. 많이들 실수하시는 부분이 그 들어가야 되는 항목은 보통 거의 다 들어가게 하시는데 가끔 라운딩을 하시거나 아니면 급여를 잘못 계산을 하시거나 오버타임을 그냥 스트레이트 타임으로 레귤러로 페이를 하시거나 함으로써 이게 정확하지 않는 웨이지 스테이먼트가 돼서 법 위반이 되는 경우가 많습니다. 그리고 많은 분들 제가 본 것 중에 웨이지 스테이먼트하고 그리고 페이롤 저널을 이렇게 헷갈려 하시는 분들이 계셔서 제가 샘플로 넣어놨고요. 왼쪽이 웨이지 스테이먼트입니다. 모든 항목이 다 들어가 있고 이런 식으로 제공을 해야 되는 거고 이제 오른쪽은 이제 내부에서 회계팀이나 그 급여를 지급하시는 분들이 이제 사용하시는 페이롤 저널 우리가 볼 수 있는 거 내부에서 그래서 이 페이롤 저널에는 모든 내용이 들어가 있지 않죠. 그래서 직원한테 전달해야 되는 거는 왼쪽에 있는 웨이지 스테이먼트입니다. 그리고 한 가지 더 중요한 거는 페이드 식 리브인데요. 페이드 식 리브는 아까 율라 변호사님이 잠깐 소개를 드렸지만 그 1년에 받을 수 있는 페이드 식 리브 직원이 사용할 수 있는 거를 서면으로 매번 페이 피리어드마다 같이 제공을 해야 됩니다. 너는 얼마를 사용할 수 있고 이제까지 얼마를 썼고 그래서 나머지는 얼마 그래서 이 시간을 넌 사용할 수 있다 이렇게 다 설명이 돼야 되거든요. 근데 매번 별도의 종이로 제공하시기 어려우시죠. 그래서 웨이지 스테이먼트에 함께 포함해가지고 제공하시는 거 권고드리고요. 네, 그게 중요한 것 중에 하나니까 기억해 두시고 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 제가 웨이팅 타임 페널티라든지 업무 관련 경비 이상한 분들은 오늘 시간상 스킵을 하고요. 보내드리는 나중에 PPT 받으시면 내용 잠깐 참고하시면 될 것 같습니다. 그리고 요즘의 트렌드 중에 하나는 아이비트레이션이 좋냐 아니면 재판으로 그냥 가는 게 좋냐 어떻게 하는 것이 더 우리한테 유리한지 또 아이비트레이션 도대체 뭔지 궁금해야 하시는 분들이 많은 것 같습니다. 이제 캘리포니아 같은 경우에는 노동법 분쟁에서 많은 경우 대체 분쟁 해결로 대체 분쟁 해결은 재판이 아닌 다른 방법으로 법원 외에서
문제를 이제 클레임을 해결하는 것을 말하고 뜻하고요. 중재나 조정 같은 방식이 있습니다. 그래서 중재하고 재판의 주요 차이점을 간단하게 말씀을 드리면 PPT 제가 페이지에도 나열을 해놨지만 중재인을 선택할 수 있는 권한이 있습니다. 민사소송은 법원에서 판사를 배정을 해주죠. 그래서 우리가 바꿀 수 없죠. 하지만 중재 같은 경우에는 쌍방 합의하에 중재인을 선택할 수 있고요. 그리고 선택된 중재인이 한 최종 판결은 이제 법원이 그대로 존중을 합니다. 만약 쌍방이 합의를 한다면 항소를 할 수 있지만 거의 그런 일은 없다고 보시면 되고요. 또 비용 측면에서는 중재 비용은 고용주가 다 비용을 책임을 져야 돼요. 부담해야 됩니다. 하지만 이제 종합적으로 거시적으로 생각했을 때 중재 해결 비용, 중재에 드는 비용뿐만 아니라 재판으로 갔을 때 우리가 소요해야 되는 시간 그리고 변호사 비용 등등을 다 생각을 하게 되면 아마 고용주에게도 더 경제적인 선택안이 될 수 있다고 생각이 들고요. 그리고 한정적인 증거 개시 절차 디스커버리라고 하는데 그 기간이 되게 길어요. 법원에서는. 근데 법정 소송보다 간소하고 효율적으로 시간 절약할 수 있고 절차를 간결하게 할 수 있는 방법입니다. 그리고 한 가지 제가 더 강조드리고 싶은 거는 중재 계약, 중재 합의서에서 가장 요즘에 되게 트렌드인 클래스 액션하고 파가 클레임이 있죠. 중재 합의서에서 할 수 있는 거는 클래스 액션에 대한 웨이버 조항을 넣을 수 있다는 점입니다. 그래서 중재 합의서에 서명한 직원이 클래스 액션 웨이버가 들어가 있는 중재 합의서에 서명한 직원이 클래스 액션 소송을 제기한다면은 이제 직원은 클래스 액션을 청구할 자격이 없기 때문에 개인 클레임만 인정되고 그 개인 클레임만 중재로 해결을 하고 클래스 액션은 진행되지 않는 거죠. 이렇게 해결할 수 있는 방법이 있기 때문에 저희는 강력하게 추천을 드리고요. 다만 파가 클레임은 최근 판례에서도 다시 한번 강조됐지만 파가 클레임은 중재로 해결이 안 되고 없어지지가 않아요. 왜냐? 파가 클레임은 개인이 청구하는 게 아니에요. 파가 클레임은 개인이 정부를 대신해서 이제 프라이빗 프로시큐터라고 하니까 이제 사적인 개인이 검찰을 대신해서 자기와 그리고 자기와 비슷한 상황에 처해 있는 모든 분들을 같이 집단으로 소송을 거는 거기 때문에 이제 저희 마음대로 그거를 없애버리거나 합의를 하거나 그럴 수가 없습니다. 그래서 파가는 별개의 문제고요. 클래스 액션은 웨이버를 넣을 수 있다는 점 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 직원 오블류가 굉장히 중요한 문제 중에 하나인데 제가 우선 간단하게 지금 프레젠테이션에 넣어놓은 사항들 조금 숙지를 하시고요. 만약에 다음에 기회가 되면 저희가 다시 커버할 수 있는 기회를 가질 수 있으면 그때 설명드리면 좋을 것 같습니다. 이제 중요한 부분들인데요. 오늘 제가 커버를 하고 싶었던 파가 클레임에 대해서 간단히 말씀을 드리고요. 인플로이 핸드북으로 넘어가서 제가 마무리 짓도록 하겠습니다. 이제 파가는 금방 말씀드렸지만 보통은 이제 사장한테 소송을 제기할 수 있는 법이라고 일명 그렇게 알려져 있습니다. 되게 쉽게 소송을 할 수가 있어요. 클래스 액션하고는 약간 달라요. 왜냐하면 클래스 액션이라는 거는 클래스 액션이 돼야 되는 조건들이 있는데 그걸 조건을 다 맞춰서 법원으로부터 클래스 액션 서티피케이션을 받아야 돼요. 근데 파가는 그게 필요가 없어요. 그냥 제기할 수 있습니다. 그래서 많은 플랜티프 attorney들, 카운슬러들이 되게 쉽게 파가 노티스를 저에게 던지는 경우가 많고요. 그래서 절차를 보시면 직원이 플랜티프가 파가 통지를 먼저 해야 돼요. 법원이 아니라 LWDA라는 그런 에이전시, 정부 에이전시에 파가 청구 노티스를 하고 그다음에 이제 파가 기간은 파가 노티스를 한 대로 거꾸로 돌아가서 1년 전부터입니다. 그때부터
합의나 판결이 내려지는 그 날짜까지가 파가 기간이 되는 거고요. 그리고 상대방은 파가 통지한 다음에 65일 이후에 소송을 제기할 수 있습니다. 제가 간단한 설명들은 여기에 다 적어놨고요. 중요한 거는 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 파가 같은 경우에는 클래스 액션 같이 서티피케이션이 필요 없고 마음대로 법원 승인 없이 합의하거나 해지하거나 기각하거나 할 수 없습니다. 그래서 제가 여기까지 커버를 하고요. 최근에 6월부터 시행된 어멘드먼트가 있는데 그 부분은 제가 우선 넘어가고 이제 핸드북에 대해서 간단히 말씀을 드릴게요. 캘리포니아에서 특별히 직원 핸드북이 더 중요한 이유는 직원 핸드북은 단순한 회사에 대한 안내서가 아니라 법적 분쟁을 예방하고 방어하는 차원에서 매우 중요한 도구가 되기 때문이고요. 지금 제가 나열해 놓은 그 핸드북에 들어가는 폴리시를 보시면 아마 이해가 되실 텐데 이게 단순히 즉 회사 개요나 뭐 고용 방침을 명시하는 거는 직원이나 고용주가 모두 각자의 권리하고 책임을 명확히 할 수 있고 뭐 오해하거나 뭐 잘못된 기대치를 가져서 저 분쟁으로 이어지는 걸 예방할 수 있기 때문입니다. 그리고 저희가 법률을 다 준수했다는 증거가 될 수 있고요. 그리고 일관되게 저희가 가지고 있는 절차가 있기 때문에 회사 내 절차가 있기 때문에 모든 직원에게 일관된 정책을 적용하고 또 적용하고 있다는 걸 보여줄 수 있는 중요한 문서가 될 수 있습니다. 특히 징계나 해고 절차 같은 경우에 많은 클레임이 있을 수 있거든요. discrimination 같은 클레임을 받을 수 있기 때문에 우리는 징계 절차가 있고 명시되어 있고 직원도 그걸 알고 있고 우리는 그대로 절차를 따랐다. 거기에는 전혀 차별 문제가 없다라고 저희가 반박을 할 수 있는 그런 문서가 될 수 있겠고요. 또 보상이나 복무생 같은 것도 마찬가지로 명시를 함으로써 서로 다 인지를 하고 차별 없이 다 제공됐다. 저희가 얘기할 수 있는 부분이 되고 휴가나 병가 같은 경우도 마찬가지입니다. 그리고 직장 내 안전이나 괴롭힘 방지 아까도 율라 변호사가 강조를 했는데요. 이 부분이 핸드북에 가장 중요한 폴리시로 들어가야 되는 거고요. 이게 이제 나중에 고용주가 안전하고 차별 없는 근무 환경을 제공했다는 법적 보호막으로 사용할 수 있는 방어 자료가 됩니다. 그리고 마지막으로 제가 강조드리고 싶은 거는 중재 합의서를 핸드북 안에 넣으시면 안 돼요. 핸드북은 계약서가 아니고요. 중재 합의서는 별도의 계약으로 별도의 문서로 서명을 받으셔야 되는 거고요. 핸드북 안에는 우리가 중재 합의를 하고 중재를 통해서 모든 분쟁을 해결한다는 폴리시가 들어가야 됩니다. 그래서 내부 이제 불만 처리 절차를 핸드북에 넣음으로써 내부적으로 문제를 해결하려고 유도하고 만약에 그보다 더 커지게 된다면 중재로 우리는 해결한다는 것을 쌍방이 인지할 수 있도록 하고 그 부분이 이제 법적 청구로 발생의 가능성을 줄일 수 있다고 생각합니다. 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 율라 변호사가 다음 슬라이드 이어가겠습니다. Hello again, I am back. Just to round all this out, what do you do if you unfortunately get served with a lawsuit? These are some of the main takeaways. This does not mean that this is an exhaustive list or the only way to do it, but these are key things that each employer should be aware of doing if you were to get a lawsuit. So first and foremost, it's important to notify legal counsel. And with that, if you have employment practices liability insurance, which is the EPLI there, you should tender that claim to your insurance carrier as well. And we have a chart that we can show after to give you more information about that. But next, acknowledge receipt of this lawsuit, preserve evidence, and make sure that appropriate parties and employees involved do the same. Avoid retaliation, which we had talked about earlier, assess the claims, prepare a response,
And then you'll work with your legal counsel to do so, maintain confidentiality, that's very important. And then, of course, cooperate with the legal proceedings and make sure you have effective and clear communication internally within the company as well. Really, it comes down to a 10-minute phone call with your legal counsel can save you literally thousands of dollars. And we highly recommend that if you receive one of the following things, call your attorney immediately. I would not wait, but certain things like a records request, a right to sue letter, a pre-litigation settlement demand, a PAGA notice, any of these things and others, highly recommend that you contact your attorney immediately. We've had cases where an employee may wait, an employer may wait and kind of sit on something because they're not sure what it is, or they may not think that it's urgent or not important, but that's often not the case. Even if it may seem small, we do recommend that you still submit it to your attorney and just discuss next steps because you don't want to risk much bigger penalties potentially. And then this is the chart that I'll leave, but before that, I'm going to turn over to my colleague. 네, 마지막으로 분쟁이 발생하여 소송이 사건으로 비화될 경우 어떻게 처리해야 되는지 간단하게 말씀드렸는데요. 율라 변호사님도 강조하셨듯이 이게 컴플라이언스도 중요하고 사전에 예방 조치하는 것도 중요하지만 사건이 발생했을 때, 민원이 들어왔을 때, 그러니까 문서 하나를 받았을 때 작은 일이라고 소홀히 생각하지 마시고 정말 변호사랑 10분만 통화하면 해결될 일이 한 달 묵히면은 수천 달러 손해가 발생하게 되니까 적시에 이 타이밍에 맞춰서 저희한테 로펌의 전문가에게 연락을 주시면은 저희도 매우 감사하겠습니다. 일단 오늘 준비한 세미나 발표 내용은 여기까지입니다. 원래 Q&A 타임을 저희가 5분 정도 가지려고 했는데요. 시간상 조금 어려울 것 같고 채팅방에 지금 남겨주신 질문이 여러 개 보이는데 저희가 별도로 개별적으로 연락을 드리도록 하겠습니다. 그리고 추가 문의가 있으시면 저희 루이스 브리스보이스 또는 키타에게 이메일 주시면 답변해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 지금 화면에 저희 연락처가 있는데요. 저희 어차피 PPT도 나눠드릴 거기 때문에 연락을 주시면 되겠습니다. 마지막으로 저희 키타는 캘리포니아에 진출한 한국의 기업을 지원하기 위해서 매달 이런 식으로 정기 세미나를 개최하고 있으니까 늘 관심 있게 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 오늘도 이제 많은 분들이 함께 해주셔서 다시 한번 감사드리고 그러면 다음 세미나에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.